جو قسمت میں نہیں ہے اس کو مانگے جا رہا ہوں۔ سنیں گے نا عمران پرتاپری کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دیں دوستو، سلخان سنگھ پورو ڈی ایس پی کہتے ہیں اتر پردیش پولیس اس سمے بہت دباؤ میں ہے، اس لیے نسپکش کارروائی نہیں کر پا رہی۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کسی کی یاد کا جنگل ہے، بھاگے جا رہا ہوں میں۔ کسی کی یاد کا جنگل ہے، بھاگے جا رہا ہوں میں۔ جو قسمت میں نہیں ہے اس کو مانگے جا رہا ہوں میں۔ جو قسمت میں نہیں ہے اس کو مانگے جا رہا ہوں میں۔ دلہن بن کر کسی کی وہ کہیں پر سو رہی ہوگی، دلہن بن کر کسی کی وہ کہیں پر سو رہی ہوگی، مگر مدت ہوئی ہے اب بھی جاگے جا رہا ہوں۔ اب بھی یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں مختار بھائی۔ مجھے پتا ہے وہ میرے پیارے دوست ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے، تجھے اپناؤں تو مجھ سے زمانہ روٹ جاتا ہے۔ محبت پڑھنے لکھنے میں بہت آسان ہے، لیکن محبت کو نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ محبت کو نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ لڈو بھائی چلے گئے کیا؟ اچھا کہیں نپٹ گئے؟ وکیل آدمی ہے، وکیل آدمی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ابھی مجھے پتا چلا کہ وہ وکیل ہے۔ پچھلے دنوں میں نے پرتاپ گڑھ میں ایک وکیل کو کتے نے دوڑا لیا، بہت دیر تک کتا جب دوڑاتا رہا تو ایک چبوترا ملا، وکیل صاحب اس پہ چڑھ گئے اور پلٹ کے جب سانس وانس لے لی سستا لیا تو پلٹ کے کتے سے کہا بیٹا اگر تیرے اوپر ایک بھی مقدمہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا وکیل کی اوقات کیا ہوتی ہے۔ وکیل آدمی بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے ہی تحت میں بہت چھوٹا سا گیت پڑھتا ہوں، آپ بڑے مستی کے موڈ میں ہیں، بھائی شاعری سنیے گا، گیت سناتا ہوں۔ مجھ پہ الزام لگتا ہے کہ میں نعرے لگواتا ہوں، شاعری کم پڑھتا ہوں۔ ایک بڑا مستی کا گیت پڑھتا ہوں، سنے گا کہ لڑکپن کا نشہ، اس پر محبت اور پاگل پن۔ میری جو عمر کے جو میرے نوجوان دوست ہیں وہ سنیں گے اس بات کو۔ بزرگ جو ہیں وہ 10-20 سال پیچھے چلے جائیں، جب آپ ایک آدھ سائیکل یا ایک آدھ راجدوت پر بیٹھ کر کے چلا کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کاش پچھلی سیٹ پہ کوئی بیٹھی ہوتی۔ میں کچھ لمحوں میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ سننے گا کہ میرا لہجہ نہیں ہے، میری اسٹائل نہیں ہے، میرا تیور نہیں ہے، لیکن آپ چاہے جو کروا لیں کہ لڑکپن کا نشہ، اس پر محبت اور پاگل پن، عمر کے موڑ کا ایک خوبصورت دور پاگل پن۔ میرے گھر والے کہتے ہیں بڑے اب ہو چکے ہو تم، جب گھر جاؤ امی 4-6 فوٹو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ پسند کر لو، یہ پسند کر لو، بس اب جلدی سے قبول ہی کر لو، مطلب ایسا معاملہ آ گیا۔ میرے گھر والے کہتے ہیں بڑے اب ہو چکے ہو تم، مگر من پھر بھی کرتا ہے کروں کچھ اور پاگل پن، کہ ہوا کے ساتھ اڑنے والے یہ آوارگی کے دن، میری معصومیت کے اور میری سنجیدگی کے دن، کچھ ایک ٹی شرٹ، کچھ ایک جینز اور ایک کیپ چھوٹی سی، میرے لیپ ٹاپ اور موبائل سے یہ دوستی کے دن، عجب سی ایک خوشبو پھر بھی گھر میں ساتھ رہتی ہے، کوئی معصوم سی لڑکی سفر میں کوئی معصوم سی لڑکی سفر میں ساتھ رہتی ہے، کوئی معصوم سی لڑکی سفر میں ساتھ رہتی ہے کہ میری بائک کی پچھلی سیٹ جو اب تک اکیلی ہے، شاعری سنیے گا، میری بائک کی پچھلی سیٹ جو اب تک اکیلی ہے، آپ سب کی تو بھری ہوگی مجھے پتا ہے، میری بائک کی پچھلی سیٹ جو اب تک اکیلی ہے، ادھر لگتا ہے اس نے کوئی خوشبو ساتھ لے لی ہے، مگر اس بیچ میں بائک پہ جب بیٹھتا ہوں تو اگلے مصرے پہ ایک ہاتھ اٹھے، مگر اس بیچ میں بائک پہ جب بیٹھتا ہوں تو میری بائک کی پچھلی سیٹ جو اب تک اکیلی ہے، ادھر لگتا ہے اس نے کوئی خوشبو ساتھ لے لی ہے،
मगर इस बीच में बाइक पे जब जब बैठता हूँ तो मुझे लगता है कांधे पर कोई नाजुक हथेली है, मुझे लगता है कांधे पर कोई नाजुक हथेली है। यही एहसास मुझ में सारा सारा दिन महकता है। मुझे छूने को उसका मखमली पल्लू सरकता है, बुलाती है किसी की दालचीनी सी महक मुझको, बुलाती है किसी की दालचीनी सी महक मुझको, मेरा ही नाम ले लेकर कोई कंगन खनकता है। सुबह में रात में और दोपहर में साथ रहती है, कोई मासूम सी लड़की सफर में साथ रहती है। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, दिन की बातें से वजू का बयान सुनते हैं। मसला, जो जगह रुखसार और कान के दरमियान है उनका धोना फर्ज है। मसला, थोड़ी का धोना फर्ज है बशर्ते के दाढ़ी के बाल इस पर ना हो या हो तो इस कदर कम हो के खाल नजर आए। मसला, होठ का जो हिस्सा है बंद होने के बाद दिखाई देता है उसका धोना फर्ज है। मसला, दाढ़ी या मोछ या भुएं अगर इस कदर घनी हो के खाल नजर न आए तो इस खाल का धोना जो छिपी हुई है फर्ज नहीं है, बल्कि बालों पर से पानी बहा देना काफ़ी है। मसला, भुएं या दाढ़ी या मोछे इस कदर घनी हो कि इसके नीचे जल्द छुप जाए और नज़र ना आए तो ऐसी सूरत में इस कदर बालों का धोना वाजिब है जो हद चेहरे के अंदर हूँ। बाकी जो बाल हद मज़कूरा से आगे बढ़ गए हों उनका धोना वाजिब नहीं। मसला, वक्त से पहले ही वज़ू करना मुस्तहब है। मसला, जब तक कोई मजबूरी ना हो खुद अपने हाथ से वज़ू करे, किसी और से पानी न डलवाए और वज़ू करने में दुनिया की कोई बातचीत न करे। और पानी इतना ही फरागत का क्यों न हो, दरिया के किनारे पर हो, लेकिन पानी तब भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च न करे और न पानी में बहुत कमी करे कि अच्छी तरह धोने में वक्त हो दिक्कत हो। न किसी उज़्व को 3 मरतबा से ज़्यादा धोए और न मुँह धोते वक्त पानी का छींटा जोर से मुंह पर न मारे, न फुंकार मारकर छींटे उड़ाए और न अपने मुंह और आंखों को बहुत जोर से बंद करे कि ये सब बातें मकरूह और मना है। मसला, किसी औरत की अंगूठी, छल्ले, चूड़ी, कंगन, नाक की कील वगैरह अगर ढीली हो के बगैर हिलाए भी उसके नीचे पानी पहुंच जाए तब भी इनका हिलाना मुस्तहब है। और अगर ऐसे तंग हो के बगैर हिलाए पानी न पहुँचने का गुमान हो तो उसको हिलाकर अच्छी तरह पानी पहुँचा देना ज़रूरी और वाजिब है। मसला, अगर किसी के नाखून के ऊपर आटा लगकर सूख गया और उसके नीचे पानी नहीं पहुँचा तो वज़ू नहीं हुआ। जब याद आए और आटा देखे तो छुराकर पानी डाल ले और अगर कोई नमाज पढ़ ली तो उसको लौटा दे। मसला, जब वज़ू कर चुके तो सूरह इन्ना अंज़लना और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तवाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन वजअलनी मिन इबादिक सालिहीन वजअलनी मिनल लज़ीना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा, ऐ अल्लाह कर दे मुझको तौबा करने वालों में से और कर दे मुझको गुनाहों से पाक करने वालों लोगों में से और कर दे मुझको नेक बंदों में से और कर दे मुझको उन लोगों में जिनको दोनों जहां में कुछ खौफ नहीं। मसला, जब वज़ू कर चुके तो बेहतर है कि 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू पढ़े। हदीस शरीफ में इनका बड़ा सवाब आया है। मसला, अगर एक नमाज के लिए वज़ू किया फिर दूसरी नमाज का वक्त आ गया और अभी वज़ू टूटा नहीं तो इसी वज़ू से दूसरी नमाज पढ़ना जायज़ है और अगर ताज़ा वज़ू करे तो बहुत बड़ा सवाब है। मसला, जब एक दफ़ा वज़ू कर लिया और अभी वो टूटा नहीं तो जब तक उस वज़ू से कोई इबादत न कर ले इस वक्त तक दूसरा वज़ू करना मकरूह और मना है। मसला, किसी के हाथ या पाँव फट गए और इसमें मोम, रोगन या और कोई दवा भर ली और उसके निकालने से ज़रर होगा तो उसका बिला निकाले ऊपर पानी बहा दे या तो वज़ू दुरुस्त है। मसला, वज़ू करते वक्त एड़ी पर या किसी और जगह पानी नहीं पहुंचा और जब पूरा वज़ू हो चुका तब मालूम हुआ कि फ़लाँ जगह सूखी है तो वहाँ पर फ़कत हाथ फेर लेना काफ़ी नहीं है बल्कि पानी बहाना ज़रूरी है। मसला, अगर हाथ, पाँव वगैरह में कोई फोड़ा है और कोई ऐसी बीमारी है कि इस पर पानी डालने से नुकसान होता है तो पानी न डाले। वज़ू करते वक्त सिर्फ भीगा हुआ हाथ फेर ले, इसको मसे कहते हैं। और अगर ये भी नुकसानदेह हो तो हाथ भी न फेरे, इतनी जगह छोड़ दे। मसला, अगर ज़ख्म पर पट्टी हो और पट्टी खोलकर ज़ख्म पर
मसे करने से नुकसान या पट्टी खोलने बांधने में बड़ी दिक्कत हो और तकलीफ हो तो पट्टी के ऊपर मसे कर लेना दुरुस्त है। मसला हड्डी के टूट जाने के वक्त बांस की कपचियाँ रख के सख्ती बनाकर बांधते हैं। इसका भी यही हुक्म है कि जब तक पट्टी ना खोल सके पट्टी के ऊपर हाथ फेर लिया करे और फसद की पट्टी का भी यही हुक्म है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।